संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियानन्दनिजाचार्य यदनुग्रस्तो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि तदयीश्वरीलाक्षीराब्धिशान्तम् सहस्रलीलाविसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भुश्च विविधते योऽसौ पञ्चरात्रये। नमस्ते नाम लालन हूँ कीर्तन करूं। हाँ बोलो करो। ये बड़भागी मुरा देखो माए ये बड़भागी मुरा ये बड़भागी मुरा देखो माए ये बड़भागी मोरा जिनकी पंख को मुकुट बनते हैं जिनकी पंख को मुकुट बनते हैं सिर किशोर देखो माई ये बड़भागी मोरा जिनकी पंखों मुकुट बनता है जिनकी पंखों को मुकुट बनता है सिर गौरी नंदा किशोर देखो माई ये बड़भागी मोरा ब्रह्मा देख सन को देख नारद मांगते हैं कर जोरी वृंदावन के वृंदावन के तृण भये हम लागत पग की ओर वृंदावन के तृण भये हम लागत पग की ओर ब्रह्मादिक सनकादिक नारद ब्रह्मादिक सनकादिक नारद मांगते हैं कर जोरी देखो माई ये बड़भागी मोरा ब्रह्मादिक सनकादिक नारद ब्रह्मादिक सनकादिक नारद मांगत है कर जोर वृंदामाई बड़भागी
बड़भागी है नंद यशोदा, पुण्य की ये भरी झोली। बड़भागी है नंद यशोदा, पुण्य की ये भरी जोड़ी। सूरदास बड़भागे न गोपी, सूरदास बड़भागे गोपी, माखन खायो चोरी। देखो माई ये बड़भागी मोरा, सूरदास बड़भागे न गोपी, माखन खायो चोरी। देखो माई ये बड़भागी मोरा, ये बड़भागी मोरा। देखो माई ये बड़भागी मोरा। थैंक यू। हाँ सुंदर करो आगे। कौन करे છે આજે પ્રસંગ? લાલન હું પ્રથમેશ। તમને કોઈને કરવું છે? બીજા કોઈને? કલ્પ, આશ્રય વાંચવું છે તમને કોઈને વાર્તા પ્રસંગ? હું વાંચું? હા તને ખબર છે ને કઈ વાર્તા કયો પ્રસંગ ચાલે છે? હા ગજન ધાવન નો બીજો પ્રસંગ છે ને? हाँ हाँ करो कर भले वाँच। वार्ता प्रश्न 2। सो गजन मंदिर के द्वार में सन्मुख सेवा समय बैठे रहे, अनोसर में रूम मंदिर में रहे। श्री नवनीत प्रिय जी संग खेले, न्यारे न रहे। सो एक दिन पान न हते, सो श्री अकाजी ने गजन सो कहे, यह पैसे ले जाओ, पान ले आओ। तब गजन पान लेने को गए, तो बाहर निकलता ही विरह ज्वर ऐसो चढ़ियो, जो एक हाथ पर ही रहे। इन श्री आचार्य जी ने श्री नवनीत प्रिय जी को राजभोग धरे। तब श्री नवनीत प्रिय जी ने कही, गजन आवे तब मैं आरोगू। तब श्री आचार्य जी ने सबसे पूछी, जो गजन कहाँ गयो है? तब श्री आका जी ने कही, मैं पान लेने पठायो है। तब श्री आचार्य जी कहे, गजन को क्या पठावाई? गजन सो नवनीत प्रिय जी हिले है, आजू पाछे इनसो कछु मती कहियो, कहूँ मती पढ़ायो। हाँ तब श्री अक्का जी ने कही, अब इनसो कछु टहल न कहोगी। तब एक वैष्णव सो आचार्य जी ने कही, गजन को बेगी पढ़ाई दीजो, हाथ पर परियो है, तुम पान लायो। तब वैष्णव जाय देखे तो द्वार के पासाई एक हाथ पर परे है। तब कहे, बेगी जाओ, तुमको श्री आचार्य जी बुलाए हैं। तब यह सुनते ही गजन को विरह ज्वर उतरी गयो, दौड़ी के आए। तब श्री नवनीत प्रिय जी सो कहे, बाबा भोजन क्यों नहीं करत? तब श्री नवनीत प्रिय जी कहे, तू आयो, अब मैं
भोजन करूंगो। यह प्रकार गजन के और श्री नवनीत प्रिया जी के स्नेह હતો। सो गजन ऐसे भगवदीय होते, सो ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, तो कहाँ ताई कहिए। આમાંથી શું સમજાયું તને? સમજાવતા નહીં આવડે. નહીં આવડે? જેવું આવડે એવું. ઠાકોરજી ગર્જન ધાવન થી બોલતા હતા તો કેટલો સ્નેહ હતો એવું બધું તો આવડે ને બોલતો. ઠાકોરજી ગર્જન ધાવન વગર નતા રહી શકતા. ગર્જન ધાવન ઠાકોરજી વગર નતા રહી શકતા. તો કેટલો સ્નેહ હતો ઠાકોર. પહેલા તમે સમજાવ પછી હું કોશિશ કરીશ. હે તારી મમ્મી કે છે એવું તેને કહેવાનું? જો હવે હું તો ગર્જન ધાવન અહીંયા ઠાકોરજી ગર્જન ધાવન થી કેટલો સ્નેહ રાખતા હતા એટલે હમણાં આમની ફલાવસ્થા છે. ફલાવસ્થા કહેવાય. એટલે ઠાકોરજી ભક્ત સાથે બોલવા લાગે એ ભક્ત માટે એનું ફલ કહેવાય. એટલે ફલ એટલે આપણે ગમતું હોય એ વસ્તુ આપણે મળી જાય. જેમ રમકડું છે, આપણે કોઈ ગમી ગયું રમકડું અને પપ્પા કે મમ્મી આપણા એ આપણે લઈને આપે માતા પિતા, તો આપણે એ સમયમાં ફલ પ્રાપ્ત થઈ ગયું એવું આપણે અનુભવ થાય. અથવા કોઈ આપણે કામ કરતા હોઈએ એટલે જેમ આપણે સ્કૂલ જઈએ ભણવા તો ABCD શીખીએ ને આપણે, તો સ્કૂલ જવાનું ફલ શું થયું? તો આપણે ABCD આવડી ગઈ. કે ગણિત નો આટલા સમ આપણે આવડી ગયા, એને ફલ કહેવાય. તો આપણે જે ઠાકોરજી એ આપણે જે શરીર આપ્યું છે ઠાકોરજીની સેવા માટે, તો આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ અને ઠાકોરજી આપણાથી પ્રસન્ન થાય એ આપણું ફલ છે. પ્રસન્ન કેવી રીતે થાય? ઠાકોરજી આપણી સાથે વાત કરે, બોલે, આપણે સેવા પ્રદાન કરે તો એ ફલ કહેવાય. અને આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરી શકીએ છીએ એ પણ ફલ જ છે. તો ગર્જન ધાવન ઠાકોરજીની સેવા કરતા, ઠાકોરજીની સાથે ખેલતા, ઠાકોરજી કે એવી રીતે કરતા, તો એમની સેવા થઈ. જેમ ઘોડો બની જતા, ગાય થઈ જતા, કે જે પણ થતા એ ઠાકોરજી સાથે રમતા. એટલે ઠાકોરજી આજ્ઞા કરે કે એમની સાથે ખેલવાનું, તો ગર્જન ધાવન ની સાથે ખેલતા, તો ખીલાવતા ઠાકોરજીને. તો ઠાકોરજીએ જે આજ્ઞા કરી એ સેવા એ કરતા. તો એ ફલની જ અનુભૂતિ છે. પછી ઠાકોરજી સિવાય રહેવાય નહીં, ઠાકોરજીથી દૂર ન જઈ શકે, એ બધા ફલ છે. તો અહીંયા એમની ફલાવસ્થા બતાવી. બીજું, ભક્તને અથવા ઠાકોરજીને પીડા થાય એવું ન કરવું જોઈએ. અહીંયા આપણે શીખવાડવા માટે કરવામાં આવ્યું છે. આ વાત અક્કાજીએ અમને કહ્યું કે તમે પાન પધરાવી આવો. તો ગર્જન ધાવન પાન પધરાવવા ગયા, પણ રસ્તામાં ઠાકોરજીની યાદ આવી ગઈ તો બેભાન થઈ ગયા. તો આ વાત આપણે અહીંયાથી શીખી શકીએ છીએ. થઈ ગયું? કલ્પ સમજાયું? આમાંથી કોઈ શબ્દ કેવા છે તને કલ્પને? નથી આવડતા. તો પછી આ લોકો બોલે એને આપણે યાદ કરવાનું.
રુચિ ને બધા બોલે ને, કાકાજીએ જે એમને કરાવ્યા છે શબ્દો, કે જેમ મંદિર છે, પછી સેવા છે, તો સેવા શું હોય, પછી મંદિર એટલે શું, નવનીત પ્રિયાજી, તો નવનીત પ્રિયજી એનો શું અર્થ થાય? આપણે આ બધું જાણવું પડે ને, આપણે વાંચીએ તો સમજવું તો જોઈએ ને. પછી શ્રી આચાર્યજી, આચાર્ય કોને કહેવાય? આચાર્યજી એટલે મહાપ્રભુજી, આપણે એવું કહીએ. પણ મહાપ્રભુજી, પણ આચાર્યજી નો મતલબ શું થાય આચાર્યનો, તો એ આપણે જાણવું પડે. પછી રાજભોગ છે, તો આ બધા ઘણા બધા શબ્દો છે જેને આપણે શીખવા જોઈએ, સમજવા જોઈએ. તો એને આપણે લખવાનું, એક નોટ બનાવવાની, એની અંદર લખવાનું, તો આપણે એ યાદ રહી જાય, અથવા એને વારે વારે બોલીએ તો પણ યાદ થઈ જાય. તો આ લોકો બોલે એ આપણે ધ્યાનથી સમજવાનું. આપણે જેટલા પણ જોડાવશો એમને બધાએ આ કરવું જોઈએ. રુચિ, ભક્તિ, રાશેષ, પ્રથમેશ, અક્ષિતા, આશ્રય છે, હાર્દી, અર્પણ, સાન્વી, કલ્પ, નિત્ય, વેણુ, અંશી, કૃપા, જે પણ જેટલા પણ જોડાય છે. તારણામાંથી શબ્દ છે, પેલો છે. અવાજ આવે છે ત્યાં? હવે અવાજ આવે છે? એટલે મેં કીધું એ સંભળાયું કે નહીં? જી હા, બસ. તો બધાએ ધ્યાન રાખવું, આ બધું લખવું જોઈએ, તો જ તમે આમાં જોડાઓ છો એ કામનું થશે, નહીં તો ટાઈમ પાસ કહેવાશે. કરો. આમાંથી શબ્દ છે મંદિર. મંદિર બે ટાઈપના હોય છે, ગૃહ મંદિર અને દેવાલય. ગૃહ મંદિરમાં બધું આપણું હોય છે અને દેવાલયમાં બધું દેવોનો હોય છે. ગૃહ મંદિરમાં આપણે આપણી સેવા કરી શકીએ અને દેવાલયમાં આપણે ના કરી શકીએ. દેવાલય પ્રભુની માલિકીનું હોય છે અને ગૃહ મંદિર આપણી માલિકીનું હોય છે. શાસ્ત્રમાં મૂળ અર્થ દેવાલયનો દેવનો રહેવાનું સ્થાન છે અને શાસ્ત્રમાં મૂળ અર્થ મંદિરનો ઘર છે. પછી શબ્દ છે દેવાલયમાં પ્રભુને બધું જ દાન કરેલું હોય અને ગૃહ મંદિરમાં બધું જ સમર્પિત હોય છે. અને દેવાલયમાં પરાર્થ બિરાજે છે ઠાકોરજી, અને ગૃહ મંદિરમાં ભક્ત માટે, સ્વતંત્ર ભક્ત જે છે એની માટે બિરાજે છે. એટલે એમાં સ્વાર્થ માટે બિરાજે છે, ભક્તના સ્વાર્થ માટે. એટલું પણ આમાં જોડી શકાય. જી પછી છે નવનીત પ્રિયાજી. નવનીત પ્રિયાજી જેને માખણ, નવનીત એટલે માખણ અને પ્રિયાજી એટલે જેને માખણ પ્રિય હોય એવા ઠાકોરજીના સ્વરૂપને નવનીત પ્રિયાજી કહેવાય છે. પછી છે શ્રી અક્કાજી. અક્કાજી શ્રી મહાપ્રભુજીના અક્કાજીના બે અર્થ થાય છે. સંસ્કૃતમાં અક્કાજી એટલે માતા અને તેલુગુમાં અક્કા એટલે બરી બહેન. શ્રી આચાર્યજી अपने पत्नी श्री महालक्ष्मी जी श्री अक्का जी को श्री अक्का जी कहते हैं.
પછી રાજભોગ એટલે એ રાજભોગ બપોરનો મેઇન ભોગ હોય છે અને એમાં રાજભોગમાં તુલસી પાન જલેબી પણ રાજભોગ રાજાની જેમ ભોગ લઈએ એ રાજભોગ લઈએ નહીં, એટલે જે ઠાકોરજી લે એ રાજભોગ, આરોગ્ય એ રાજભોગ. રાજા જેવો ભોગ. તો ઠાકોરજીને બધી જ પ્રકારના જે રસ છે, મધુર, અમ્લ, કટુ, કષાય, તિક્ત, તો આવા બધા જ પ્રકારના રસો જે રાજસી રસો છે બધા, એટલે રાજસ, સાત્વિક, તામસ એવી રીતે આપણે કરી શકીએ. એની અંદર ભેદ બધામાં જ કરી શકીએ, પણ આને રાજસી કહી શકાય. તો એવા બધા રસોના મિશ્રણ યુક્ત જે ભોજ્ય પદાર્થ હોય, અન્ન, એની કારણે આપણે એને રાજભોગ કહીએ છીએ, કેમ કે એ રાજસી ઠાઠ છે. કેમ કે સર્વ સામાન્ય એવું ન લઈ શકતું હોય અથવા ન લેતા, પણ આપણે ઠાકોરજીને સ્વીકાર કરાવીએ અને અંગીકાર કરાવીએ, ઠાકોરજી એને આપણે રાજભોગ કહીએ. એટલે આપણી પાસે જેટલું સામર્થ્ય હોય તદનુસાર આપણે ઠાકોરજીને ભોગ ધરાવીએ તો એને આપણે રાજભોગ કહી શકીએ છીએ. પણ આવા બધા વિભિન્ન પ્રકારના રસોથી જે રસયુક્ત છે, જે પદાર્થ કે સામગ્રી, એને આપણે રાજભોગમાં ધરતા હોઈએ છીએ. તો એ રાજા જેવો ભોગ થયો. તો એ ભોગ સામગ્રી એક તો અરોગાવાની થઈ, અને પછી ઠાકોરજી જ્યારે બિરાજે છે ભોગ કર્યા પછી, ત્યારે આપણે બગલ, તકિયા વગેરે પધરાવીએ છીએ. પછી પંખા ઠાકોરજીને કરવામાં આવે કે ચંવર કરવામાં આવે, તો એ પણ સામાન્ય મનુષ્યને રોજ એવું કોઈ કરતું ન હોય, પણ રાજા હોય એની પાસે એ બધા ઠાઠ ઉપલબ્ધ હોય, એને કરતા હોય. તો એવો ભોગ આપણે ઠાકોરજીને, ભોગ એટલે જે ભોગવામાં આવે અથવા ભોજ્ય એટલે જેનો ભોગ કરી શકાય, એટલે એ રીતે એ રાજભોગ. એટલે જેમ પંખાની હવા લઉં છું તો હું એ પંખાનો ભોગ કરું છું. તો ભોગ હંમેશા ખાવાના અર્થમાં જ હોય એવું જરૂરી નથી. તો રાજભોગમાં આરોગ્યા પછી ઠાકોરજી જેમ શાંતિથી બિરાજે, પછી ગૌચારણ માટે પધારે. તો ગૌચારણમાં પધારે એની પહેલાનો સમય અને ઠાકોરજી ભોગ આરોગીને બિરાજે એ સમય રાજભોગનો સમય પણ કહેવાય. તો આ બે સમય એવા છે કે જ્યારે આપણે જેને રાજભોગ કહી શકીએ છીએ. ઠીક છે રુચિર? જી. પછી છે વૈષ્ણવ, જે વિષ્ણુ અને એના અવતારના અનન્ય ભક્ત વૈષ્ણવ. પછી સાથે છે ભગવદીય, જે ભગવાન પોતાના ભક્તોને અંગીકાર કરે એ ભગવદીય, અંગીકાર કરે એ ભગવદીય. પછી છે ભગવાનના હોય અથવા જે ભગવાનના બનીને રહે, જે ભગવાનના હોય અને જે ભગવાનના બનીને રહે એ ભગવદીય. ભગવાનના કોણ હોઈ શકે? વૈષ્ણવ. તો ભગવાન જેને પોતાના માને, એટલે જેનું વરણ કરે એ ભગવદીય. તો આવી રીતે આપણે સમજાવી શકીએ. ઠીક છે. પછી શબ્દ છે સ્નેહ. આપણે તો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ તમારો કોઈ સ્કૂલમાં હોય તો ઈ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ તમને જન્મજાત તો મળ્યો નથી,
તો તમે એને ગોત્યો હશે ને? રુચિર, હા ના જવાબ આપો. જી. હા, અને એને પણ તમારી સાથે મિત્રતાનો સંબંધ સ્થાપિત કર્યો હશે. જી. તો એને પણ તમને મિત્ર બનાવ્યો, ફ્રેન્ડ બનાવ્યો, ને તમે પણ એને ફ્રેન્ડ બનાવ્યો. તો આવી રીતે પરસ્પર જ્યારે આપણે મિત્રતા થાય, પરસ્પર સંબંધ બને તો જ મિત્રતા કહી શકીએ આપણે. એને આપણે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ કહીએ. તો ભગવાન પણ એવી જ રીતે કે આપણે સ્વામી સેવક ભાવ સંબંધ માનીએ તો આપણે ભગવાનને સ્વામી માન્યા અને ભગવાને આપણે સેવક માન્યા. આપણે ભગવાને સેવક માન્યા ત્યારે જ આપણે એમને સ્વામી માનીએ છીએ. તો આ બેય તરફની વાત હોય. ઠીક છે. ठीक. पच्चीस शब्द से स्नेह एक से एक आगे बढ़ने वाली प्रेम की अवस्था. रुचि એટલે इंटरेस्ट, स्नेह એટલે चिकनाई. शास्त्र में स्नेह वाले को स्निग्ध कहते हैं. आसक्ति, अच्छी तरह से पकना. व्यसन, उसके बिना रह न पाना. તો અહીંયા વ્યસન આવ્યું ને, અવિનાભાવ સંબંધ. સજ્જન ધાવન ઠાકોરજી વગર નતા રહી શકતા, અથવા ઠાકોરજી પણ એમની સિવાય એમના વગર નતા રહેતા. ઠીક છે. લાલન, હજી એક શબ્દ છે અનુસર. અનુસર એટલે અવસર ન હોવો, પ્રભુના દર્શન કરવાનો અવસર ના હોવો. હજી એક શબ્દ છે વિરહ. બિછડવાનો દુઃખ, એટલે વિરહનો મિનિંગ થાય બિછડવાનો દુઃખ. લાલન થઈ ગયું. થઈ ગયું? ઠીક છે. સુંદર. કરો, જલભેદ કરો. આજે નવો શ્લોક કરી દઈએ. ક્યાંથી બાકી છે? 11મો શ્લોક બાકી है. લાલન 12મો થઈ ગયો હતો. તો ભગવાન ફલરૂપત્વાત નાત્ર બાધક ઈષ્યતે, અહીંયાથી કરવું છે ને. તો ભગવાન ફલરૂપત્વાત, ભગવાન ફલરૂપત્વાત નાત્ર, ન અત્ર, નાત્ર. તો અહીંયા દીર્ઘ થયું છે, દીર્ઘ સંધિ. તો ભગવાન ફલરૂપત્વાત નાત્ર બાધક, બાધક ઇષ્યતે, ઇષ્યતે. નાત્ર બાધક ઇષ્યતે. ભગવાન ફલરૂપત્વાત
नात्र बाधक इष्यते स्वास्थ्य वाक्यम न कर्तव्यम स्वास्थ्य वाक्यं न कर्तव्यम दयालुर दयालुर दयालुर्न विरुध्यते दयालुर्न विरुध्यते स्वास्थ्य वाक्यं न कर्तव्यम दयालुर्न विरुध्यते भगवान फलरूपत्वात् नात्र बाधक इष्यते स्वास्थ्य वाक्यं न कर्तव्यम दयालुर्न विरुध्यते ठीक है આજનો સમય થયો છે તો આજે આપણે ક્રમ અહીંયા રાખીએ છીએ આજે પ્રમેય રત્નાકરણો છે કે નહીં સામવી અર્પણ નથી જોડાયા અચ્છા જોડાયો છે અર્પણ ઠીક છે જોડાજો ફરી મારી પાસે